every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I
안녕하세요. 강승민입니다. 먼저 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 이번 주, 그러니까 지난주에 했던 그 운동에 대한 셀프 피드백 영상 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 평소처럼 이제 매주 월요일에는 상체 운동 밀기부터 시작을 하는데 6월 6일이 현충일이었어서 그 센터에서 혼자 운동을 해서 옷을 이제 벗고 일단 운동을 해봤습니다. 근데 아직 그냥 지방을 한참 많이 빼야 될 것 같아요. 근데 그거랑 별개로 그날 아침에 이제 휴일이기 때문에 조금 더 많이 자고 조금 더 많이 먹고 나왔는데 오히려 컨디션이 좀 떨어져서 이게 사실 많이 겪고 있는 문제인데 왜 그런지 잘 모르겠어요. 그냥 평일처럼 돌아가는 게 오히려 그 활동할 때 컨디션이 더 좋은 것 같아요. 그래서 이제 다음 휴일에는 똑같이 그냥 평소처럼 루틴을 진행을 하되 일만 안 하고 한번 운동을 가보는 방식으로 해보려고 합니다. 130kg이 어느 정도 할 만해서 140kg을 시도를 했는데 뭐 굉장히 이제 많이 부족하게 급격하게 그냥 실패를 했기 때문에 피로도만 쌓고 그냥 손해를 본 세트였고 뒤에 이제 세트의 형태 구조는 거의 비슷한데 반복 수랑 이런 것들이 좀 바뀌었어요. 왜냐면은 이제 제가 그 지난주 그다음에 지지난주 보디빌딩 하시는 분에게 배웠던 루틴을 좀 적용을 해서 백오프 세트의 이제 강도랑 볼륨을 굉장히 높이다 보니까 그렇게 해서 이제 볼륨이랑 대사 피로를 많이 쌓다 보니까 프리웨이트에서는 아무래도 볼륨보다는 강도를 좀 더 높이는 게 좋을 것 같다라고 생각을 해서 어떤 변형을 주는 베리에이션 세트들도 무게를 좀 더 높이고 세트를 좀 더 줄이는 방식으로 진행을 하고 있습니다. 그래서 이제 뭐 오버헤드 프레스 와이드 그립 같은 경우에도 그다음에 클로즈 그립 같은 경우에도 각각 전부 다 이제 100kg으로 올려서 진행을 했고 그 벤치프레스 첫 번째 그 같은 경우에는 이제 무게를 적당히 다룬 다음에 이제 백오프까지 진행을 하고 맨 마지막에 제가 이제 펌핑 세트 하는 방식의 예시 영상을 담아놨어요. 그 뒤에 적어놓은 펌핑 세트들 뭐 머신으로 하던 아니면은 오버헤드 프레스로 하던 벤치프레스로 하던 저런 형태의 폼을 유지한다고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 근데 제일 포인트는 항상 휴식 시간인 것 같아요, 여기서는. 그래서 월요일에 했던 운동들을 전체적으로 정리를 해보면 프리웨이트는 영상에서 나온 오버헤드 프레스랑 벤치 프레스를 했고 예전에 배웠던 이제 덤벨 프레스랑 프론트 레이즈 이걸 이제 슈퍼 세트로 하는 걸 진행을 하는데 덤벨 숄더 프레스 같은 경우에는 펴지기 직전까지 밀고 덤벨이 이제 입선 정도까지 올 때까지 내리는 형태로 하는데 올릴 때는 최대한 빨리 밀되 너무 빨리 밀어서 긴장이 풀리진 않게 끝에 살짝 멈췄다가 네거티브를 엄청 느리게 내리진 않아요. 적당히 버티면서 이제 펌프하는 식으로 펌프질하는 느낌으로 계속 해주고 있고 이렇게 해서 25회를 한 다음에 그 프론트 레이즈 같은 경우에는 5kg으로 그 5개씩 오버그립 5번, 뉴트럴 그립 5번, 그 다음에 이제 언더그립 5번을 한 후에 맨 마지막에는 홀드해서 이제 여기를 좀 잡아주는 형태로 진행을 했고 덤벨 숄더 프레스 같은 경우에는 무게를 14kg으로 진행을 했습니다. 월요일에는 이제 제가 그 무게를 기록을 안 해놨는데 뒤에는 이제 머신 운동이나 이런 것도 무게를 기록을 해놨어요. 근데 사실 머신 운동이라고 하는 거는 머신의 종류나 이런 거에 따라서 뭐 장력이 다르기도 하고 그 메커니즘이 좀 달라서 무게 가지고 직관적인 비교는 어렵고 다만 이제 제가 똑같은 머신을 계속 사용을 하고 있기 때문에 제가 활용하기 위해서 무게랑 이런 횟수들을 정리를 해놓는다고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 어쨌든 그래서 덤벨 숄더 프레스랑 프론트 레이즈를 해서 전면 어깨를 많이 사용한 후에 가슴 운동으로 케이블 플라이를 하고 그 후면 어깨를 쓰기 위해서 와이레이즈 형태를 하는 그 풀 방식으로 이제 케이블에서 진행을 해서 마무리를 했습니다. 이 세 가지 운동 전부 다 4세트로 진행을 했고 휴식 시간을 가능한 20초 아래로 유지하려고 진행을 했는데 케이블 원암 그 풀을 할 때는 제가 휴식 시간을 한번 놓쳐보니까 이게 운동 텐션이 확 떨어지더라고요. 그래서 이제 이런 펌핑 위주로 운동을 할 때는 휴식 시간 관리에 대해서 좀 더 철저하게 진행을 해야 될 것 같습니다. 그래서 월요일 운동을 하면서 느꼈던 점들을 정리를 해보면 앞에서 언급했던 것처럼 펌핑 세트를 할 때는 휴식 시간 조절이 매우 중요한 것 같다. 휴식 시간이 뭐 많이 길어지면은 이게 스트렝스랑 그 펌핑 스타일의 운동의 정반대일 수도 있는데 스트렝스에서는 나의 최대 수행 능력을 유지하기 위해서 충분히 긴 휴식 시간을 가져가는 게 필수적이라고 하면은 이 경우에는 내가 충분한 수행 능력을 회복하지 못하게 휴식 시간을 줄이는 게 매우 중요하거든요. 그렇다고 뭐 휴식 시간을 아예 안 가져가면 그냥 한 세트를 이어서 하는 거니까 이거의 간극을 좀 잘 잡아야 되는 것 같아요. 그리고 이제 그 어떤 운동이든 저런 폼으로 하면 다 펌핑감이 오고 잘 좋을 줄 알았는데 그건 또 아닌 것 같고 그렇게 될 수 있겠지만
아무래도 비효율적인 것 같아요. 원래 하던 운동, 그리고 잘 하던 운동을 구간 반복이나 템포 이런 것들을 조절을 해서 펌핑감을 잡는 게 개인적으로는 좀 좋을 것 같다라고 생각을 했고, 이 이유가 이제 케이블 플라이나 원암 풀 같은 경우에는 제가 자주 하던 운동이 아니다가 보니까 이 느낌을 잡는데 굉장히 시간이 많이 걸리더라고요. 그리고 이런 고반복 펌핑 위주로 운동을 했을 때 아무래도 이제 스트렝스 위주로 운동을 할 때보다 근육통이 훨씬 오래 가는 것 같아요. 근데 이제 지난번 하체를 하고 나서 이 근육통 같은 경우에는 지금 제가 영상을 토요일 밤에 찍고 있는데 목요일 했던 게 아직까지도 굉장히 강하게 남아 있어요. 반면에 이제 상체는 그거보다는 좀 짧게 근육통이 회복이 되는 것 같고, 아무래도 이게 뭐 상체 하체의 특징일 수도 있을 것 같고, 아무래도 상체 근육이 하체 근육에 비해서는 사이즈가 좀 작기 때문에, 그 다음에 제가 상체는 하체에 비해서는 그래도 고반복 운동을 좀 많이 해와서 그런 게 아닌가 일단 생각을 하고 있습니다. 그리고 평소처럼 이제 데드리프트, 화요일엔 데드리프트로 시작을 해서 운동을 진행을 했고, 다행히도 아직까지 300kg이 유지가 되는데, 이번 주에는 제가 탄수화물 섭취를 좀 더 늘렸어요. 그 이유는 이제 아무래도 그 펌핑 위주로 운동을 하다 보니까 피로도 많이 쌓일 거고, 칼로리 소모량도 늘 거라고 생각을 했는데, 이번 주 거의 내내 이제 제가 근육통을 달고 살았기 때문에 아마 탄수화물을 늘리지 않았으면 조금 더 힘들지 않았을까 생각을 하고 있고, 오히려 이유일 수도 있는데, 오히려 수행 능력은 지난주나 지지난주에 비해서 조금 다시 상승되는 느낌을 받고 있습니다. 그래서 이제 화요일에도 데드리프트를 했고, 금요일에도 데드리프트를 했는데, 300kg이 다시 조금은 수월한 느낌을 받았고, 그다음에 이제 뭐 클린 프레스는 여전히 저반복으로 계속 진행을 하고 있어요. 계속 언급하듯이 이제 상체가 뒤로 꺾이는 그런 꺾이면서 흉추랑 이쪽 부분에 이제 과도한 커브가 생기는 걸 좀 방지하기 위해서 가능한 싱글주 위주로 진행을 하고 있고, 예전에도 그랬듯이 데드리프트를 하는 날 같은 경우에는 운동 볼륨이 굉장히 지금 낮습니다. 그래서 이제 그걸 대체하기 위해서 클린 앤 프레스 동작을 좀 고반복으로 넣었던 건데, 클린 앤 프레스를 지금도 이제 반복수를 줄여서 싱글주 위주로 하고 있기 때문에 볼륨이 더 부족한 상태고, 그래서 이제 레그 컬이랑 레그 프레스를 하게 된 게 좀 더 잘 맞는 것 같아요. 그래서 화요일에는 레그 프레스를 머신이 아니라, 사실 머신이랑 파워 레그 프레스 전 둘 다 느낌이 좋아서 그냥 자리 비어 있는 거 아무거나 계속 쓸 예정인데, 이날은 또 이제 파워 레그 프레스가 비어 있어서 파워 레그 프레스를 90kg으로 진행을 했고, 펌핑 여기 적어놓은 것처럼 앞에 빠르게 수축했다가 이완은 적당히 버티면서 최소 25회 이상 하는 그런 방식으로 해서 진행을 했는데, 무게가 좀 많이 가벼워서 그런지 이때는 펌핑감이 좀 20회보다는 3, 40회 정도 돼야지 오더라고요. 3, 40회 정도로 진행을 했고, 휴식 시간은 전부 20초 이하로 조절을 했습니다. 6세트를 진행을 했는데, 한 2세트 정도까지는 그래도 이제 펌핑감이 오면서 실패 지점에 갔다기보다는 그냥 지친다는 느낌으로 실패 지점에 갔었고, 한 4, 5세트 넘어가면서부터는 이제 꽉 잡힌 수분이 차는 듯한 느낌을 받으면서 실패 지점 가까이 갈 수 있었던 것 같아요. 그리고 레그 컬 같은 경우에는 이제 머신으로 30kg을 진행을 했고,
비슷하게 진행을 했습니다. 근데 이것도 그 초반부 세트에 이제 그 느낌이 그렇게 잘 오지 않아서 세트를 좀 많이 가져가서 6세트로 휴식 시간 20초, 횟수는 25에서 35회 정도로 진행을 했습니다. 이제 화요일 운동을 정리를 해보면, 화요일에는 제가 이제 매주 그 태승이 형에게 특별한 일이 없으면 그 교정을 받고 있기 때문에 8시에 교정이 끝나고 나면 운동 시간이 좀 촉박해요, 평소보다. 그래서 보통 프리웨이트를 하고 나면 40분에서 1시간 정도가 가니까 그 펌핑 세트 효율을 좀 더 높이기 위해서 휴식 시간을 더 줄였고, 그게 이제 이날은 잘 맞았던 것 같아요. 그리고 이제 그 이 운동, 이런 그 펌핑 세트의 운동 목적 자체가 대사 피로를 쌓는 거기 때문에 고강도에 도달한 후에 세트가 항상 있어야 된다고 지금 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 6세트로 진행을 했던 거고, 만약에 한 3, 4세트 정도로 진행을 했을 때 충분히 펌핑감이 오고 실패 지점에 도달하고 있다 라고 하면은 3, 4세트에서 끝내도 될 것 같은데, 만약에 그게 안 된다라고 하면은 세트 수를 좀 더 늘려서 이미 펌핑감이 있는 상태에서 실패 지점에 도달한 후에 실패 지점을 한두 세트 정도 가는 게 좋을 것 같다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 이날 같은 경우에 이제 레그 프레스랑 레그 컬을 같이 했는데, 레그 컬 후에 했던 햄스트링의 근육통이 훨씬 많이 지속이 되고 있어요. 아마도 이제 햄스트링을 사용하는 동작에 고반복이 더 적게 운동을 해왔기 때문에 그런 게 아닌가 생각을 하고 있습니다. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. 수요일도 평소처럼 똑같이 이제 월요일처럼 진행을 했고, 그래서 밀기 프리웨이트는 오버헤드 프레스, 벤치 프레스를 했는데,
이제 그 벤치프레스의 형태가 좀 달라졌어요. 고중량은 이제 굉장히 빠르게 지나가고, 그 다음에 이제 펌핑 세트의 무게를 조금 더 올려봤는데 100kg으로 진행을 해서 처음에는 이제 25회 4세트에서 5세트 정도로 목표로 했는데, 초반부 세트에서는 이제 잘 진행이 됐는데 이제 세트가 갈수록 너무 강도가 높아서 80kg, 50kg을 내렸고, 그 다음에 이제 80kg 15회를 한 후에는 휴식이 아예 없이 50kg, 20kg 쭉 이렇게 진행을 했는데, 마지막에 이제 빈 바가 거의 들기가 힘들 정도까지 높은 강도로 진행을 했습니다. 이게 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이런 펌핑 훈련도 익숙한 훈련으로 하는 게 좋다라고 생각을 하게 된 게, 이게 강도가 높아지면서 자세를 유지하는 게 점점 더 어려워지는데, 익숙하지 않은 동작에서는 제가 몸을 막 꼬거나 치팅을 하게 되는 게 굉장히 많이 보이더라고요. 이제 자세를 오랫동안 연습해온 동작 같은 경우에는 그런 게 어느 정도 이제 인지가 되니까 좀 더 조절하기가 편했던 것 같고, 벤치프레스 100kg인데 굉장히 무거운 무게감을 많이 느낄 수 있었습니다. 그 다음에 이제 보조 운동은 덤벨 숄더 프레스랑 프론트 레이즈 컴파운드 세트는 똑같이 진행을 했고, 이게 굉장히 유명한 훈련법이라고 해요. 저는 이제 굉장히 힘든데 이게 되게 신기한 게, 프론트 레이즈를 처음에 할 때 이 오버그립으로 5번 들 때는 진짜 와 되게 쉽다 이런 느낌이 드는데, 뉴트럴 그립을 지나가면서 점점 힘들어지다가 언더그립으로 5개를 짤 때는 5kg인데도 불구하고 이 부분에 이제 펌핑감이 굉장히 강하게 잡히면서 강도가 높아졌던 것 같습니다. 그래서 이제 이 느낌이 되게 좋아서 계속 이어서 진행을 하고 있어요. 그리고 팩덱 플라이 4세트 진행을 했고, 스탠딩 로우, 그냥 체스트 프레스 머신을 거꾸로 서서 당기는 건데, 그냥 이제 코어 컨트롤 하면서 상체가 가능하면은 흔들리지 않게 하는 거 해주기만 하면은 등 운동 머신으로도 굉장히 좋다고 생각을 합니다. 체스트 프레스 머신이. 그래서 이제 그걸 60kg으로 25회 5세트 진행을 했고, 그 다음에 이제 랩풀 다운, 뉴트럴 그립, 맥 그립으로 해서 하는데, 이거 같은 경우에는 당기면서 점점 가슴을 내밀게 되니까 그런 움직임이 나오기 전까지만 딱 내리고 있어요. 상체를 좀 더 뒤로 빼고. 그렇게 하고 올릴 때는 이제 거의 팔꿈치가 다 펴지기 직전까지, 그런 식으로 해서 똑같이 25회 4세트를 진행을 했습니다. 이게 수요일날 이제 운동을 하면서 느꼈던 거는 펌핑감이라고 하는 게 결국은 이제 여기가 뜨거워지고, 그 다음에 뻑뻑해지고, 내 의지랑 관계없이 계속 힘을 준 것처럼 유지되는 그런 느낌인데, 저한테는 이걸 이제 만들기 위해서 실패 지점을 가는 게 확실히 빠르게 올라오는 것 같아요. 결국 이제 어떻게 아무리 가벼운 강도로 하더라도 실패 지점 근처까지 하고 그 세트를 한 2세트, 3세트 계속 이어가다 보면 어딘가는 그 느낌이 잡히더라고요. 이제 내가 그 동작을 잘 이해하고 있으면 내가 원하는 타겟 지점, 거기에 좀 잘 들어오는 느낌인데, 그게 아니더라도 그냥 어떤 운동이라도 실패 지점을 계속 이어서 가면 펌핑감이 올라오는 것 같아요. 근데 이제 또 그렇다고 너무 고반복으로 퉁퉁 튕기면서 하게 되면 집중하기도 어렵고, 적정한 무게를 찾는 게 좋을 것 같습니다. 저항감을 적당히 느낄 수 있는. 이게 고중량이라기보다는 1RM의 한 3-40%, 높게는 50% 정도까지도 괜찮은 것 같아요. 이제 막 10% 이러면 또 굉장히 느낌을 잡기가 어려운 것 같습니다. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put. 목요일 같은 경우에는 제가 이제 그 다음날 트레인트루를 갈 생각이 있었기 때문에 원래는 이제 바디 체크를 매주 금요일에 하는데 이날은 목요일날 진행해봤고 특별하게 바뀐 거는 없어요. 지난주에 이제 핀 스쿼트를 해봤기 때문에 그게 느낌이 좋았어서 핀 스쿼트랑 프론트 스쿼트 홀드 하는 동작을 좀 추가를 했고, 그 다음에 이제 다이어트 같은 경우에는 뭐 생각보다 그냥 비슷하게 잘 진행이 되는 것 같은데, 앞에 말씀드렸던 것처럼 이번 주는 그 운동 루틴을 바꾸면서 피로도가 굉장히 많이 쌓이다 보니까 탄수화물을 좀 늘렸고, 그래서 그런지 이제 뭐 조금 올랐어요. 근데 이게 0. 몇 킬로 왔다 갔다 하는 게 사실 큰 의미는 없다고 생각을 합니다. 뭐 내려갈 때도 크게 의미 부여를 안 하고 있고 올라갈 때도 크게 의미 부여를 안 하고 있어요, 사실. 그래서 목요일에는 하체 전면부를 주로 사용하는 프론트 스쿼트 하고 클린 프레스를 한 후에 파워레그 프레스를 했는데, 이날은 또 7세트를 진행을 했습니다. 아무래도 스쿼트 볼륨이 낮고 그 화요일에는 후면부를 좀 점 위주로 썼다면 그 목요일에는 전면부를 좀 더 쓰기 위해서 레그 프레스의 양을 좀 늘렸고 그 하단 정지를 또 추가했어요. 그래서 이제 파워레그 프레스 100kg 25개라고 하면 25개를 펌핑으로 빠르게 밀고 적당히 네거티브 버티면서 늘리는 세트를 한 후에 25개를 끝내고 하단에서 이제 3초 정도 정지를 하거나 깔짝깔짝 부분 반복을 해서 느낌을 좀 더 강하게 잡는 형태로 진행을 했고, 뒤로 갈수록 느낌이 좀 좋아서 오히려 반복수를 늘리면서 7세트를 진행을 했습니다. 휴식 시간 같은 경우에는 20초를 진행을 했는데 초반부 세트에는 조금 더 짧게 쉬고 후반부엔 한 30초 정도까지 쉬게 됐던 것 같아요. 그리고 레그 컬 마찬가지로 진행을 했고, 그 다음에 이제 하체 앞부분 레그 익스텐션을 하고 싶은데 레그 익스텐션 할 때 이제 무릎의 느낌이 좀 다 펴질 때 좋지 않아서 이거는 자극점을 좀 더 잡아보려고 하고, 이때는 피로도가 굉장히 높았어서 그 런지를 진행을 했습니다. 런지를 진행을 하는데 그 한쪽 손으로 지지대를 잡고 런지 모션만 하는 형태로 펌핑감을 한번 잡아봤어요. 근데 이제 생각보다 저는 이게 느낌이 되게 좋았고 무릎의 위치도 잘 잡히면서 하체 전면부의 펌핑감도 잘 올라와서 아예 휴식 없이 25회씩 한쪽당 4세트를 연달아서 진행을 했습니다. 그래서 이날 같은 경우에는 이제 그 태승이 형한테 칭찬을 받았는데, 제가 봐도 그 상체 꺾임이 많이 개선이 됐어요. 프론트 스쿼트 200kg을 할 때. 뭐 여기서 또 205kg, 210kg을 늘리면 바로 무너질 수도 있겠지만 비슷한 무게로 계속 그 맥스를 진행을 해왔기 때문에 의미가 있는 개선이라고 생각을 하는데, 이게 이제 매주 교정을 받고 있으니까 이날은 특히 발목이랑 무릎 쪽을 조금 더 교정을 받았어서 그거의 효과가 있기도 할 거고, 동시에 이제 최근에 루틴으로 바꾼 건 아마 핀 스쿼트를 하면서 코어의 이제 훈련 강도를 좀 높였던 게 있기 때문에 핀 스쿼트가 조금 더 도움이 되지 않았나 또 생각을 하고 있습니다. 그리고 앞에 언급했던 맨몸 런지 동작이 굉장히 느낌이 좋아서 이걸로 이제 무릎 부담을 줄이면서 사두근을 활용하는 걸 계속 연습을 해볼 생각입니다. I'm on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 low, you can still go, 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 slow, you can still go, go, there's no hope, you can still go, I never answer no, man, I still go.
금요일은 트레인트루에 다녀왔어요. 트레인트루에 가면은 제가 이제 항상 데드리프트를 대부분 전날 데드리프트인 게 아니면 데드리프트를 먼저 진행을 하기 때문에 데드리프트하고 클린 프레스를 하고 그 다음에 요새 이제 보조 운동으로 펌핑 세트를 많이 하기 때문에 다시 건강가담 헬스장으로 넘어와서 또 펌핑 세트를 진행을 했습니다. 다만 그때는 그 피로도가 상당히 높은 타이밍이 높았기 때문에 가능하면 이제 운동에 집중을 하려고 영상 촬영은 하지 않았어요. 제가 주로 트레인트루를 가는 날이 토요일이었는데 요새는 이제 거의 격주 그정 많을 때는 이제 연달아서 매주 그 보디빌딩식 운동을 좀 배우고 있기 때문에 트레인트루를 잘 가지 못하고 있어서 마침 이제 시간이 좀 비었을 때 다녀왔습니다. 사실 목요일에 외부 회의가 있었는데 회의만 하고 그 압구정 근처를 지나서 오니까 굉장히 기분이 안 좋더라고요. 그래서 한번 트레인트루 가서 또 그 쿵쾅거리고 와야겠다 라는 생각이 들어서 출발했었고, 이날은 이제 그래서 가서 데드리프트랑 클린 프레스 이런 동작들, 오버헤드 프레스까지 진행을 하고 왔고, 그런 상태로 들어와서 정리하고 아마 프리웨이트랑 1시간에서 1시간 반 정도 텀이 있을 것 같아요. 연구실 와서 간단하게 정리를 하고 갔으니까. 그러고 나서 여기 보조 운동에 적혀 있는 것들을 진행을 했습니다. 그래서 이제 월요일이랑 수요일에는 덤벨 숄더 프레스랑 프론트 레이즈를 묶어봤는데, 이날은 아무래도 이제 제가 가장 많이 했고 가장 오래 해온 운동이 오버헤드 프레스이기 때문에 오버헤드 프레스로 하려고 한번 해보려고 했어요. 묶음을. 그래서 오버헤드 프레스 50kg이랑 프론트 레이즈 7kg, 이제 5kg 덤벨이 없어서 좀 더 무거운 7kg으로 진행을 했고, 50kg으로 쭉 뻗은 후에 한 바벨이 또 입술 정도 근처까지 올 때까지 천천히 받아내리는 형태로 25회를 진행을 했습니다. 이 50kg이라고 하면 사실 무게가 아예 안 느껴지는 무게인데, 처음에 할 때는 이거 같은 경우에는 오히려 제가 펌핑감을 더 잘 잡아서 그런지 아니면 앞부분에 프리웨이트를 하고 온 피로가 있는 상태라서 그런지 모르겠는데, 두 번째 세트부터 그냥 쭉 계속 힘들었어요. 실패 지점 근처까지. 그래서 이제 오버헤드 프레스 50kg 25회, 그 다음에 프론트 레지 7kg 5번, 5번, 5번 이렇게 슈퍼 세트로 진행을 했고, 그 다음에 이제 인클라인 해머 프레스, 그냥 해머 머신이 있어요. 거기 이제 한쪽에 20kg씩 꽂고, 첫 세트는 좀 많이 했습니다. 40회 정도로 실패 지점이 잘 안 와서. 그 후에는 이제 느낌이 좀 금방 잡혀서 25회로 5세트 20초씩 휴식하면서 진행을 했고, 맨 마지막에는 이제 하단에서 살짝 움직이는 형태로 5번 정도 하고 무게를 내려놨습니다. 그 다음 제가 많이 활용하는 체스트 프레스 머신 거꾸로 쓰는 스탠딩 로우로 진행을 하고, 벤치 프레스를 이날은 수요일에 100kg 했던 걸 더 내려서 50kg으로 했는데, 앞에 이제 보조 운동의 볼륨이랑 대사 피로가 워낙 커서 그런지 사실 이 50kg조차도 25회 처음 들을 때 굉장히 무게감이 컸어요. 이제 마지막 세트 같은 경우에는 25회를 못 채우고 20회만 하고 중단을 했습니다. 그리고 20초 정도 매 세트 사이 휴식 시간 20초 정도로 진행을 했는데, 저는 이게 지금 굉장히 도움이 많이 되고 있다고 생각을 하는 게, 아무래도 이제 운동 시간이 부족할 때도 있고 나중 가면 점점 더 부족해지기 쉬운데, 프리웨이트 자체가 이제 아무래도 스트렝스를 위주로 한다 그러면 긴 휴식 시간을 필요로 하기 때문에 운동 볼륨에 비해서 강도는 높지만 시간이 굉장히 오래 걸리는 그런 방식이거든요. 반면 이거 같은 경우에는 진짜로 힘들고 고강도고 실패 지점을 정말 많이 가서 힘들어 죽겠는데 막상 걸리는 시간은 굉장히 짧아요. 이렇게 4종목 해도 한 3, 40분 내외로 끝납니다. 휴식 시간이 워낙 짧기 때문에. 근데 이제 강도는 굉장히 또 높고, 운동 끝난 직후에는 또 피로도가 거의 없어요. 신경 피로가 많이 쌓이지 않아서 그런지. 대신에 다음 날에는 굉장히 강한 근육통을 동반하거나 좀 움직이는 그 자체의 통증, 나쁜 느낌의 통증은 아니에요. 이제 근육이 사용되고 근육이 아픈 느낌이라서 그런 통증을 지금 수반하는 것 같습니다. 이제 이런 것들이 기존에 하던 훈련이랑은 좀 궤가 다르기 때문에 저한테는 도움이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 사실 지금 요새 운동이라서 굉장히 재밌어요. Lives can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. 그리고 이번 주 그래서 운동 정리를 해보면 다음과 같이 상하, 그 다음에 이제 토요일에 다시 하체를 해야 되는데, 토요일날 저희 연구실 제 1년 후배가 결혼을 해서 대전에 다녀왔는데, 그 대전 다녀오는 길이 굉장히 험난했습니다.
아침에 이제 SRT를 타려고 나가는 길에 바지가 터지는 바람에 그 방으로 다시 들어와서 택시 타는데 아주머니가 이제 그 알려주신 거랑 좀 다르게 그 SRT 들어가는 길목에서 굉장히 차가 꽉 막혀 있어서 그 예상 시간보다 늦어져서 굉장히 또 뛰느라고 한바탕 하고 이제 간신히 SRT를 타고 내려갔다가 그 결혼식 참석했다가 바로 올라왔고 그 다음에 이제 오후 5시부터는 그 저희 센터 제가 평소에 운동하는 영상을 올리는 건강가담 한양대점 센터에 이제 기구를 새로 좀 들여오기로 했어요. 아무래도 이제 직원분들하고도 친하고 대표님하고는 뭐 술자리도 자주 가지고 제가 이제 쇼츠 영상을 굉장히 올리면 트레이너들한테 혼나는 게 아니냐 대표님한테 쫓겨나지 않냐 그러는 얘기가 있는데 대표님도 같이 보면서 웃고 있습니다. 잠깐 하여튼 그런 이유로 그 센터에 기구 재배치를 하기 위한 기구 공사를 하기 위한 기구 재배치랑 옮기는 이런 작업을 도와주려 갖고 뭐 그냥 노가다 한다는 느낌으로 한 3시간 정도 하고 났는데 그걸 하고 나니까 이제 아무래도 이제 피로가 많이 오는데 이제 이 상황에서 내가 운동을 하는 게 좋을까 안 하는 게 좋을까 고민을 하다가 그냥 밀리터리 프레스만 한번 하고 왔어요. 이유는 사실 지금 그때 당시 바로 운동을 해도 하체 운동을 할 수는 있을 것 같은데 아무래도 이제 피로가 주 단위로는 회복을 돼야 된다라고 생각을 하기 때문에 내일 가능한 또 푹 쉬고 월요일 날 최대 컨디션으로 한번 운동을 하자라는 생각이 더 강해서 중단하고 왔습니다. 건강가담 한양대점 다니시는 분들은 아마 조금 운동하기 편해지실 것 같아요. 지금도 사실 저는 크게 불편함은 없는데 아무래도 이제 사람이 몰리는 시간대에는 파워렉을 그래도 한 20분? 20분 정도까지는 기다리기도 하는 것 같아요. 지금 뭐 파워렉 2대랑 그 천국의 계단 스태퍼 그리고 이제 원판도 좀 추가를 하기로 했으니까 아무래도 좀 더 쾌적하게 할 수 있을 것 같고 좀 그 전에 활용되지 않던 공간을 좀 웨이트 존으로 활용을 하는 걸로 바꾸고 그 스트레칭 존을 좀 유산소 존으로 바꾸는 식으로 해서 아마 이제 좀 더 공간 활용도가 높아져서 사람들이 운동하기에 좀 좋아지지 않았나 생각을 하고 있습니다. 그래서 아마 다음 주부터는 운동 영상의 뷰, 그 보이는 것도 좀 많이 바뀔 것 같아요. 그래서 이번 주 운동을 마무리를 해서 정리를 해보면, 일단은 이거는 아직도 계속 제가 경험을 쌓아가야 되는 부분인데, 대사 피로는 이제 그 아무래도 지연성 근육통이 다음날 안 오고 하루나 이틀 뒤에 크게 증가하면서 오는 그런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 강도 설정에 조금 더 주의를 해야 될 것 같고, 다만 이제 조금 특이한 거는 이렇게 근육통이 굉장히 전신에 심하게 박혀 있는 상태에서도 운동을 시작하면은 처음에는 굉장히 힘들고 식은땀도 나고 하다가 두 세트, 세 세트 지나가면은 어느 정도 컨디션이 다시 올라오더라고요. 그 상태에서 이제 제 1RM 기준 수행 능력이 크게 떨어지지는 않는 것 같습니다. 지금으로는. 이제 트레인트루에서 할 때도 온몸에 근육통 때문에 벌벌 떨고 있는 상태였는데도 막상 90% 넘어가고 1RM 근처를 드니까 그냥 괜찮게 잘 진행이 됐고, 근데 뭐 이게 항상 그렇다는 게 아니라 지금까지는 그래서 이제 근육통이 심해도 그 웜업하고 운동하면은 이제 수행 능력이 그렇게 크게 떨어지지 않을 것 같아서 근육통이 있는 걸 기준으로 강도를 내릴 필요는 없겠다. 이렇게 생각을 했는데 지금 뭐 이번 주까지 그 해온 그 경험을 바탕으로 한 거라서 당장 다음 주에 바꿀 수도 있어요. 굉장히 이제 지금은 근육통이 심한데 막상 해보니까 수행 능력도 굉장히 떨어졌다. 이러면 이제 다시 강도를 조절할 거고 지금은 일단 이렇게 판단을 하고 있습니다. 그리고 이제 단기간 아직 한 1, 2주 정도 이런 메인 루틴이 전부 다 바뀐 거는 굉장히 한 달에서 2달 사이의 기간 동안에 그 뭐 네거티브 동작이나 템포, 하단 정지 이런 좀 보디빌딩성 특징을 가지는 걸 추가를 해오다가 지금은 이제 그 펌핑 세트 같은 것들을 많이 추가한 게 이제 1, 2주 정도 되어가는 것 같아요. 아무래도 기간이 굉장히 짧기 때문에 뭐 지금 일반화를 할 수는 없겠지만 이런 형태의 운동을 하면서 근육의 회복력은 확실히 어느 정도 증가가 되는 것 같다라고 생각을 하고 있습니다. 제가 이제 이런 형태의 펌핑 루틴을 좀 배워서 활용하려고 하는 게 사실 그래서 이제 크게 두 가지라고 생각을 하면 돼요. 운동 시간의 조율. 그래서 이제 그 스트렝스 메인 훈련을 하고 나서 이런 그 펌핑 훈련 그 고강도 고볼륨인데 시간이 적게 걸리는 그 펌핑 훈련을 좀 적응을 해서 그 가능한 주어진 시간 안에서 스트렝스를 통한 강도 그다음에 이제 볼륨 대사 피로 빈도 이걸 다 잡아보고 싶다 이런 생각으로 진행을 하는 거고 아무래도 이제 보디빌딩과 스트렝스의 가장 큰 차이는 그 보디빌딩은 에너지 대사 능력을 굉장히 키워가는 방향이라고 하면 그
파워리프팅은 에너지 대사 능력을 비효율적으로 만드는 방법 중에 하나이기도 해요. 지그는 가능한 사용하지 않고 최대 수행 능력을 계속 유지하기 위해서 오래 쉬고 하는 방식이기 때문에 그래서 이런 것들을 좀 조합을 잘 찾아서 아무래도 이제 회복력을 늘리다 보면 고중량 훈련을 통한 그런 것들도 감당하기가 쉬워질 거기 때문에 그런 시너지 효과를 좀 노리고자 하고 있는 건데 지금까지는 괜찮은 것 같습니다. 그래서 계속 쭉 이어나갈 생각이고 아무래도 이제 고립 운동을 해보니까 보디빌딩 하시는 분들이 하는 그런 얘기가 어느 정도 이해가 되는 것 같아요. 그래서 이런 것들도 나중에 어느 정도 성과가 나면 정리를 해서 한번 나눠보도록 하겠습니다. 이번 주 제 운동 영상을 스스로 보면서 하는 이런 셀프 피드백은 여기서 마치도록 하겠고, 다음 주에 피드백 영상을 또 제작을 할 거니까 피드백이 필요하신 분들은 지원을 많이 해주시면 좋을 것 같아요. 이제 날이 진짜 더운데 더위 먹지 말고 건강 잘 챙기시고 항상 부상 없이 건강하게 운동하시기 바랍니다. 좋은 하루 되세요.